حاضرین مرد و حضرات، بہت قدیم روایت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور مغلوں کے زمانے سے ہندوستان تک یہ پرمپرا، یہ روایت آئی ہے کہ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کے لیے رخصتی لکھی جاتی ہے، شاعر اس کو لکھتا ہے اور پھر گھر کے لوگوں کے بیچ میں پڑھا جاتا ہے۔ رخصتی کیا ہے کہ عائشہ جو سلیم بھائی کی بیٹی ہے، بڑے نازوں سے اس گھر میں پلی بڑھی اور اس شادی کے بعد وہ زندگی بھر کے لیے چلی جائے گی۔ یہ سلیم بھائی کی بیٹی کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کے مقدر میں یہ لکھا ہے کہ وہ بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک والدین کے ساتھ پلتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں اور پھر وہ کسی اور کی امانت بن کر چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کر ایک نئی دنیا کو آباد کرتی ہیں، اس دنیا کو خوبصورت بناتی ہیں۔ تو جب بیٹی ودا ہوتی ہے تو ماں باپ، بھائی بہن یا اس کی نانی، دادا دادی کے دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس تکلیف کو زبان سے نہیں بیان کر پاتے۔ بہت ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو رواں ہو جاتا ہے اور آنسو کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ اس تکلیف کو شاعر کیونکہ بہت ہی باریک بینی سے ساری چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ ایک نظم کی شکل میں اس کیفیت کو جو ماں باپ اور رشتہ دار کے دلوں میں قید ہے اس کو وہ باہر نکالتا ہے، بڑے سلیقے سے پرو دیتا ہے۔ تو میں عزیزہ عائشہ پروین بنت محمد سلیم ہمراہ عزیزم غلام رسول رائین ابن جناب حاجی محمد خورشید رائین صاحب ساکی ناکا ممبئی کے نکاح سے ایک روز پہلے میں اس کیفیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو کیفیت والدین کل بھیڑ بھاڑ میں شاید نہ بیان کر پائیں، اور بہت ساری دعائیں اس کے اندر ہے۔ نظم شروع ہوتی ہے کہ اے میری عائشہ نور نظر آرانے جا بیٹی، اے میری عائشہ۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہم سب کو بلائے ہیں تو بیٹھانے کے لیے تو گجب کو لوگ یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخصتی کے بارے میں نے پہلے سب کچھ بتا ہی دیا ہے اور اب میں پھر سے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اے میری عائشہ نور نظر آرانے جا بیٹی، اے میری عائشہ نور نظر آرانے جا بیٹی، کرے کس دل سے رخصت آج تجھ کو تیری ماں بیٹی، نہ تو آنسو بہا پیاری نہ لے یوں سسکیاں بیٹی، نہ تو آنسو بہا پیاری نہ لے یوں سسکیاں بیٹی، کلیجہ پھٹ رہا ہے سن کی تیری ہچکیاں بیٹی، جدا ہوتی ہے جب بیٹی تو ماں کو ایسا لگتا ہے، جدا ہوتی ہے جب بیٹی تو ماں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے چھین کر لے جائے کوئی تن سے جا بیٹی، کہ جیسے جب آپ کو اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کا نام آتا ہے تو روایت ہے کہ وہ شاعر کو انعام بھی دیتا ہے۔ ایسی کچھ قید نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ آگے کبھی کسی کی رخصتی پڑھی جائے کہ جدا ہوتی ہے جب بیٹی تو ماں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے چھین کر لے جائے کوئی تن سے جا بیٹی، کہ تیری آنکھوں کے آنسو باپ سے دیکھے نہیں جاتے، تیری آنکھوں کے آنسو باپ سے دیکھے نہیں جاتے، نہ کر رو رو کے تو ان موتیوں کو رائے گا بیٹی، نہ کر رو رو کے تو ان موتیوں کو رائے گا بیٹی، کہ شبانہ کی دلاری اور سلیم احمد کی پیاری ہے، شبانہ کی دلاری اور سلیم احمد کی پیاری ہے، بچھڑنا ہے تیرا
ماں باپ کے دل پر گرا بیٹی، بچھڑنا ہے تیرا ماں باپ کے دل پر گرا بیٹی، اور تیرے دادا رشید احمد دعائیں تجھ کو دیتے ہیں، تیرے دادا رشید احمد دعائیں تجھ کو دیتے ہیں کہ دنیا میں رہے ہر حال میں تو شادماں بیٹی، کہ دنیا میں رہے ہر حال میں تو شادماں بیٹی، جو رضیہ خالہ اسلم خالو تجھ کو پیار کرتے ہیں۔ سنیے اسلم بھائی کہ جو رضیہ خالہ اسلم خالو تجھ کو پیار کرتے ہیں، دعائیں دے رہی ہے تجھ کو نانی آسماں بیٹی، دعائیں دے رہی ہے جو رضیہ خالہ اسلم خالو تجھ کو پیار کرتے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں تجھ کو نانی آسماں بیٹی۔ یہ کہتے ہیں عقیل احمد بھی اور صابر علی ماموں، یہ کہتے ہیں عقیل احمد بھی اور صابر علی ماموں، خدا خوش رکھے تجھ کو آج جاتی ہے جہاں بیٹی، خدا خوش رکھے تجھ کو آج جاتی ہے جہاں بیٹی۔ اور بہت رنجیدہ ہیں علما نہا تیری جدائی میں، بہت رنجیدہ ہے علما نہا تیری جدائی سے، ہے سلمان اور سہیل شادی سے تیری شادماں بیٹی، ہے سلمان اور سہیل شادی سے تیری شادماں بیٹی، اور تیری معصوم صورت دیکھ کر دل چین پاتا ہے، تیری معصوم صورت دیکھ کے دل چین پاتا ہے، تجھے خوش دیکھ کر ہوتے تھے ہم بھی شادماں بیٹی، تجھے خوش دیکھ کر، شادماں کے معنی خوشی جو ہوتا ہے، کہ تجھے خوش دیکھ کر ہوتے تھے ہم بھی شادماں بیٹی، اور یہی رسم زمانہ ہے، یہی حکم شریعت ہے، یہی رسم زمانہ ہے، یہی حکم شریعت ہے کہ دلہن بن کر چلی جاتی ہیں گھر سے لڑکیاں بیٹی، کہ دلہن، یہی رسم زمانہ ہے، یہی حکم شریعت ہے، دلہن بن کر چلی جاتی ہیں گھر سے لڑکیاں بیٹی، اور تیرا ہر شوق تیری ہر تمنا ہم نے پوری کی، تیرا ہر شوق تیری ہر تمنا ہم نے پوری کی، مگر اب صبر و ہمت کا ہے تیرے امتحان بیٹی، مگر اب صبر و ہمت کا ہے تیرے امتحان بیٹی، یہ غم ہے عارضی جب تو یہ منزل پار کر لے گی، یہ غم ہے عارضی جب تو یہ منزل پار کر لے گی، ملیں گی تجھ کو خوشیاں کارواں در کارواں بیٹی، ملیں گی۔ بدائی کے بعد جو تکلیف لڑکی کو ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، لیکن اس کے آگے دنیا اس کا انتظار کرتا ہے جسے وہ خود آباد کرے گی، اپنی سیرت سے، اپنی بات چیت سے ایسا کام کرے گی کہ لوگوں کا دل جیت لے گی۔ تو اس شعر میں یہ غم ہے عارضی، عارضی کے معنی وقتی، یہ غم ہے عارضی جب تو یہ منزل پار کر لے گی، ملیں گی تجھ کو خوشیاں کارواں در کارواں بیٹی، اور کھلا اس باغ میں پھول اپنی نیکی اور شرافت کا، کھلا اس باغ میں تو پھول نیکی اور شرافت کا، کہ صدا پھولے پھلے دم سے تیرے وہ گلستاں بیٹی، صدا پھولے پھلے دم سے تیرے وہ گلستاں بیٹی، اور ہمیشہ جان و دل شوہر کی مرضی پر فدا کرنا، ہمیشہ جان و دل شوہر کی مرضی پر فدا کرنا، سسر اور ساس ہی کو اب سمجھنا باپ ماں بیٹی، سسر، ارے آپ لوگ واہ واہ کر دیجیے، وہی ہمارے لیے طاقت بنے گی۔ اور یہ تہذیب ہے کہ نئے زمانے میں ہمارے بچے اپنی اس تہذیب کو بھول چکے ہیں، لیکن یوٹیوب کے ذریعے دھیرے دھیرے اردو اور مشاعروں سے لگاؤ ان کا بڑھ رہا ہے، تو ایسے موقعوں پر
क्या होता है कि जब जो शेर अच्छा लगे, हम लोग क्या ताली का की रस्म नहीं है, वाह वाह सुभान अल्लाह इतना तो कह ही सकते हैं, सवाब भी मिलेगा। फिर से पढ़ लें, देखते हैं। ये कम है आरज़ी जब तू ये मंजिल पार कर लेगी कि मिलेगी तुझको खुशियां कारवां दर कारवां बेटी, और खिला इस बाग में फूल अपनी नेकी और शराफत का कि सदा फूले फले दम से तेरे वो गुलसिता बेटी। सदा गुलसिता वो साकी नाका, वो गुलसिता उसका होगा जिसको वो आबाद करेगी, छोटों बड़ों की इज्जत करेगी, नाम कमाएगी। और उसके साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि एक नेकसीरत माँ की नेकसीरत बेटी है। ये यहाँ की तरबियत और रामनगर की इज्जत का भी सवाल है कि खिला इस बाग में फूल अपनी नेकी और शराफत का, सदा फूले फले दम से तेरे वो गुलसिता बेटी, और हमेशा जानो दिल शौहर की मर्जी पर फिदा करना, ससुर और सास भी को अब समझना बाप माँ बेटी, और न घबराना इजाजत लेके मैके में चली जाना, न घबराना इजाजत लेके मैके में चली आना। तेरा एक खानदा था वे दो खानदा, तेरा एक खानदा था अब हुए दो खानदा बेटी, और तेरी मेहनत से इस घर में खुशी के फूल खिल जाए, तेरी मेहनत से उस घर में खुशी के फूल खिल जाए, रहे तेरे मुकद्दर में बहारे बेखज़ा बेटी, रहे तेरे मुकद्दर में बहारे बेखज़ा का मतलब जिस फूल पे कभी भी पतझड़ ना आए, कि रहे तेरे मुकद्दर में बहारे बेखज़ा बेटी, और मोहब्बत ऐसी हो दोनों में देखे रश्क से दुनिया, मोहब्बत ऐसी हो दुनिया दोनों में देखे रश्क से दुनिया, रहे शीरो शकर बनकर सदा बीवी मियाँ बेटी, रहे शीरो शकर बनकर सदा बीवी मियाँ बेटी, और खुदा सरसब्ज रखे तेरे अरमानों के गुलशन को, खुदा सरसब्ज रखे तेरे अरमानों के गुलशन को, न आए तेरे बागे जिंदगानी में खिजा बेटी, न आए तेरे बागे जिंदगानी में खिजा बेटी, और खुदा का नाम लेकर अपनी मंजिल पर रवाना हो, खुदा का नाम लेकर अपनी मंजिल पर रवाना हो, कि खुदा की रहमतें तुझ पर रहे साया फिगन बेटी, खुदा की रहमतें। देखिए, ये जब शादी की तारीख तय हो गई कि अब शादी होगी इंशाअल्लाह, तो सलमान की अम्मी ने और बहनों ने हमसे दरख्वास्त किया कि शादी के पहले एक रुखसती लिखानी चाहिए। और आपको मालूम होगा, सलीम भाई हमारे घर अक्सर जाते हैं, कि हमारे वालिद साहब की उम्र इस समय 85 साल की है। 85 साल का इंसान कैसा होगा, उस उम्र में इन्होंने इसको कैसे कैसे लिखा होगा, इसका अंदाजा ही आप लगा। ये जो इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं जमजम रामनगरी। आप यकीन करिए, जो लोग नहीं जानते वो जान लें कि अक्सर ये ऑल इंडिया मुशायरे में पढ़ने जाते हैं, ऑल इंडिया मुशायरे में जाते हैं, लेकिन ये अपने इस वक्त घर में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमने इनसे दरख्वास्त किया कि आप हर हाल में चलिए, रात को चलिए, 10 बजे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ्रेमिंग कर दिया गया शीशे में, वो चला जाएगा आयशा के साथ बम्बई, इसको क्या पता क्या लिखा हुआ है। मैंने इनसे कहा, और सलीम भाई ने बेचारे ने आप लोग को जमा किया। देखिए, इसका जो आखिरी मिसरा पढ़े बहुत जबरदस्त है, आखिरी में पढ़ेंगे, इसको बहुत गौर सुनिएगा। ऐ मेरी आयशा नूरे नजर आराम जा बेटी, करें किस दिल से रुखसत आज तुझको तेरी माँ बेटी, खुदा का नाम लेकर अपनी मंजिल पर रवाना हो, कि खुदा की रहमतें तुझ पर रहे साया फिगन बेटी। और आखिरी अशार है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं शादी मेरी सुन्नत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं शादी मेरी सुन्नत है, रसूले पाक में भी है ब्याही बेटियां बेटी, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं शादी मेरी सुन्नत है,
रसूल पाक ने भी है ब्याही बेटियां बेटी, और मुबारक हो तुझे अब जिंदगी रहते नए घर में, मुबारक हो तुझे अब जिंदगी रहते नए घर में, वही असली मकान है तुझको रहना है जहाँ बेटी, वही असली मकान है तुझको रहना है जहाँ बेटी। मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं शादी मेरी सुन्नत है, रसूल पाक ने भी है ब्याही बेटियां बेटी, और मुबारक हो तुझे अब जिंदगी रहते नए घर में, जो वही असली मकान है तुझको रहना है जहाँ बेटी। ऐ मेरी आयशा नूरे नजर आराम में जा बेटी, करे किस दिल से रुखसत आज तुझको तेरी माँ बेटी, न तू आंसू बहा प्यारी न ले यूं सिस्तियाँ बेटी, कलेजा फट रहा है सुन के तेरी हिस्सियाँ बेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप हजरात हमारी मस्तूरात बहनें भी बड़ी गौर से सुनी हैं। हमारे जो भाई बैठे हुए हैं बगैर अल्लाह ताला के मदद के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तमाम हजरात से दरखास्त है कि एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से कल जो निकाह शादी है उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या अरहमुर राहिमीन। ए अल्लाह पाक इस पाक मजलिस के अंदर ए अल्लाह बच्चे भी हैं, मासूम हमारी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, हमारे भाई भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सब तेरे आगे अपने हाथ को उठाए हुए हैं। ए अल्लाह पाक इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी नफा नुकसान का मालिक ए अल्लाह तू ही है, सब कुछ तेरे कब्जे कुदरत में है। ए अल्लाह तो जो कुछ भी हुआ है जैसे भी हुआ है तेरे ही फजल से हुआ है, तेरे ही करने से हुआ है। अल्लाह कल का दिन जो निकाह का दिन है, जो बारात आएगी, शादी का दिन तय है, ए अल्लाह उसको अपनी मदद के साथ और पूरे मदद के साथ जो भी मेहमान आवे ए अल्लाह पूरी मदद के साथ शुरू से लेकर आखिर तक जब तक विदाई का पूरा निकाह न हो जाए अल्लाह पूरी मदद फरमा दीजिए। सारे मेहमान जो भी दरवाजे पर आवे ए अल्लाह हमारे माल और दौलत से अकल से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात तेरी है। ए अल्लाह पाक हम मुहताज हैं, तू मालिक है, खालिक है, रब है। ए अल्लाह पाक इंतज़ाम हम कर सकते हैं, पैसा हम लगा सकते हैं, लान हम बुक कर सकते हैं, खाना हम पकवा सकते हैं, लेकिन इसके बाद इज्जत का बचाना, इज्जत रखना ये तेरे कब्जे कुदरत में है। तू जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे हर चीज करने पे कादिर है। अल्लाह पाक अब तक इस घर में जितना भी अब तक जो भी अल्लाह शादी हुई, इसके पहले बड़ी बहन का भी हुआ, अल्लाह इसमें आपकी बड़ी मदद हुई है। अल्लाह हम सब मदद के मोहताज हैं। अल्लाह हम मेहनत कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह हम तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह हम सब तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य तुफैल में, अब तमाम बुजुर्गान औलियाए कराम के ए अल्लाह सत्य तुफैल में कल का दिन जो आने वाला है, ए अल्लाह तू इज्जत के साथ, आफियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जो भी मेहमान दरवाजे पर आवे, ए अल्लाह हर एक की हम लोग ऐसा इज्जत करें कि वो भी याद रखें कि हम भी किसी तकरीबात में, निकाह में, रामनगर में किसी शादी में गए थे। अल्लाह ये अल्लाह ये सब तेरे ही करने से होगा, तेरे ही मदद से होगा। ये अल्लाह तू पूरी मदद फरमा दीजिए। जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं ये अल्लाह हर एक को 5 वक्त नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। जैसे रमजान शरीफ का महीना आता है, हम लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, रोजाना कुरान पाक की तिलावत 1 पारा 2 पारा पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं। ये अल्लाह पूरी जिंदगी मौत के आखिरी सांस तक ये अल्लाह हमको नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तिलावत, गीबत, झूठ चुगली, तमाम बुराइयों से सबकी हिफाजत फरमा लीजिए। ये अल्लाह पाक इस वक्त बहुत सारे लोग बीमार भी हैं, हॉस्पिटल में हैं, तरह तरह की बीमारी में मुब्तला हैं, कोई आईसीयू में, बेड पे है,
اے اللہ جو کچھ اب تک درود شریف پڑھا گیا، جو کچھ بھی کلام جب بھائی نے پڑھا، اس کے برکت سے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ اے اللہ یہ نکاح اور شادی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو کچھ ہم مانگے، جو مانگنے سے رہ گئے، جن لوگوں نے اللہ دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ پاک صحت رہتے ہوئے، تندرستی رہتے ہوئے ہمارے سلیم بھائی کو اور سلمان کی امی کو اور ہمارے ان کے خالو اسلم بھائی کو اور سانو کی امی کو، ہر ایک کو بیت اللہ شریف، حرم شریف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت پر اے اللہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔